السلام علیکم ناظرین کرام، روشن سویرا رات کے اندھیرے کو نگلتے ہوئے بہت فرصت سے اس گھر میں جھانک رہا تھا جہاں آج گھر کے چشم و چراغ اور علی صاحب کے بڑے بیٹے بہروز علی کی ہاؤس جاب مکمل ہونے کی خوشی میں چھوٹی سی تقریب رکھی گئی تھی، اور اسی لیے علی صاحب نے صبح سویرے ہی گھر کے ملازمین کو کام پر لگا دیا تھا، جبکہ خالدہ بیگم اپنے شوہر کو اس قدر پرجوشی سے کام کرواتا دیکھ کر دل ہی دل میں ان کی سلامتی اور لمبی عمر کی دعا کر رہی تھی۔ شکر الحمدللہ۔ کچھ دیر ہدایات دینے کے بعد جب علی صاحب صوفے پر آ کر بیٹھے تو ان کا چہرہ چمک رہا تھا۔ فنکشن رات کو ہے اور آپ صبح سویرے ہی شروع ہو گئے ہیں۔ خالدہ بیگم جو لاؤنج میں بیٹھی سنڈے میگزین کا مطالعہ کر رہی تھی، ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ دن کے 11 بج گئے ہیں بیگم، اور ابھی کام شروع ہوں گے تو رات تک مشکل سے ختم ہوں گے۔ ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ کسی چیز کی کوئی کمی ہو، علی صاحب نے ٹیشو پیپر سے چہرہ صاف کرتے جواب دیا اور سیڑھیوں کی جانب دیکھنے لگے جہاں سے زارون تیز تیز سیڑھیاں اترنا نیچے آ رہا تھا۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ پا کر زارون نے سلام کیا اور اپنے ارد گرد طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے ان کے قریب آ کے رک گیا۔ وعلیکم السلام۔ اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ آج تو یونی سے آف ہے نا؟ اسے تیار دیکھ کر علی صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ ان کی حیرانی پر وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کیوں، میں گھر میں تیار نہیں ہو سکتا؟ مطلب گھر میں تیار ہو کر گھومنا منع ہے؟ جواب دینے کی بجائے اس کے شرارت برے استفسار پر علی صاحب نے سر کو نفی میں جنبش دی، گویا کہہ رہے ہوں کہ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ منع تو نہیں ہے، لیکن ہم تمہارے ملنگوں والے حلیے کے اچھے خاصے عادی ہو چکے ہیں۔ علی صاحب اب اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھے۔ وہ وہاں سے اٹھ کے خالدہ بیگم کے برابر میں بیٹھ گیا۔ آپ دیکھ رہی ہیں امی، بڑا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے تو چھوٹے بیٹے کی قدر ہی ختم ہو گئی ہے۔ آج میرے حلیے کو ملنگوں والا کہہ رہے ہیں، کل کو کہیں گے کہ زارون ہم تو تمہیں فلاں دربار سے اٹھا کر لائے تھے۔ منہ بناتے اس نے خالدہ بیگم کے کاندھے پر سر رکھا تو علی صاحب کا کہا فضا میں بلند ہوا، بہت سمجھدار ہو گئے ہو۔ اچھا، اب آپ میرے بیٹے کی ٹانگ کھینچنا بند کریں اور تحریم کو اس کی فرینڈ کے گھر سے لے آئیں۔ 2 بار فون کر کے کہہ چکی ہے کہ ابو کو بھیج دیں۔ خالدہ بیگم نے زارون کی طرف داری کی اور آخر میں بیٹی کو اس کی سہیلی کے گھر سے لانے کا کہا تو زارون نے بھویں چکا کر انہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ تحریم ابھی تک گھر نہیں آئی؟ نہیں، مریم کی امی کی طبیعت خراب تھی تو وہ وہیں رک گئی۔ خالدہ بیگم نے اس کے چہرے پر فکر مندی کے آثار دیکھ کر تسلی دی۔ اچھا چلے، میں اسی طرف جا رہا ہوں، اسے لے آؤں گا، اور آپ پلیز میرے لیے اچھا سا ناشتہ تیار کروا دے۔ تم آرام سے ناشتہ کرو، میں لے آتا ہوں۔ علی صاحب نے اسے اٹھتا دیکھ کر منع کیا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اسے تو میں خود ہی لینے جاؤں گا۔ کل سے دوست کے گھر جا کر بیٹھی ہے، یہ نہیں کہ گھر میں ٹک کر امی کی ہیلپ ہی کروا دے۔ اسے اپنی بڑی بہن کا بار بار مریم کے گھر جانا بالکل پسند نہ تھا، اور لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنی ناپسندیدگی چھپا نہ سکا۔ اچھا، اب آپ دونوں مجھے ایسے تو نہ دیکھیں، تمیز سے جاؤں گا، آنٹی کی عیادت کروں گا اور انتہائی عزت و احترام سے آپ کی بیٹی کو گھر لے کر آؤں گا۔ بس اس کے بعد میری مرضی، جو بھی کروں۔ ان دونوں کو خاموش بٹھا دیکھ کر زارون نے ماحول کی سنجیدگی کم کرنے کی کوشش کی اور سن گلاسز لگاتا لاؤنج سے نکل گیا۔
बहरोज को कॉल करके पूछें कि लाहौर से निकला है या नहीं। उसके जाते ही खालदा बेगम ने अली साहिब से कहा तो वो हम कहकर बहरोज का नंबर मिलाने लगे। मुझे पसंद है धूप में बरसती ये बारिश और इस बारिश में मांगी जाने वाली वो तमाम दुआएं जिनमें सिर्फ और सिर्फ आपका जिक्र होता है। गाड़ी के शीशे से हाथ बाहर निकाल के उसने बारिश के नन्हे कतरों को अपनी हथेली में कैद करने की नाकाम कोशिश की तो शाहिद साहब ने उसे घूर कर देखा। नूर, हाथ अंदर करो। उन्होंने सख्ती से तनबीह की। वो पहले ही नूर के सुबह देर से उठने पर खफा थे, मगर नूर अपने ख्यालों में इस कदर खोई थी कि उनकी बात सुन ना सकी। पता नहीं आप मेरे मैसेजेस देखते भी होंगे या नहीं। एकदम ख्याल आने पर वो कुछ अफसुर्दा सी हो गई। तो नूर, अब की बार शाहिद साहब ने कदरे बुलंद आवाज में उसे पुकारा तो वो ख्यालों की दुनिया से बाहर निकली। जी बाबा। नूर ने जल्दी से अपना हाथ अंदर किया और शाहिद साहिब की तरफ मुतवज्जे हुई। उसे ढंग से बैठा देखकर शाहिद साहब ने सुकून का सांस लिया और यूनिवर्सिटी के सामने गाड़ी रोक दी। बड़ी हो जाओ नूर, और आज यूनिवर्सिटी से जल्दी निकल आना और ना मैं छोड़कर चला जाऊंगा। शाहिद साहब ने नसीहत के साथ साथ धमकी भी दी तो उसने सदमे से उन्हें देखा। हाय अल्लाह, मैं अकेली कैसे जाऊंगी वापस। तो बेटा जल्दी निकल आना और अब जाओ, पहले ही तुम्हारी वजह से ऑफिस से लेट हो चुका हूं। शाहिद साहब ने रेस्ट वॉच पर निगाह डालते उसे जाने को कहा तो वो मुंह बसोरती गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई, लेकिन जाने से पहले ज़रा सा झुककर नाराज़गी से उन्हें देखा। मैं आपसे नाराज़ हूँ। क्यों? उनका अंदाज सवालिया था। अगर उठने में थोड़ी देर हो जाए इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप और अम्मी दोनों ही मुझे डांटें। बैग कंधे पर डालते उसने खुफगी से शाहिद साहिब को उनकी गलती का एहसास दिलाया तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अच्छा मेरी जान, सॉरी, आइंदा नहीं डांटूंगा। आप जाओ, देर हो रही है। अपनी इकलौती बेटी की बच्चेगाना हरकतों से वो कभी खुश होते और कभी उसकी आने वाली जिंदगी के लिए फिक्रमंद होते। वो उन्हें बहुत अजीज थी और इसीलिए उन्होंने बचपन से ही उसे दोस्त बनाकर रखा था। ओके, अल्लाह हाफिज, फातिहाना अंदाज में कहती वो यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ बढ़ गई तो शाहिद साहिब ने गाड़ी अपने ऑफिस के रास्ते पर डाल दी। शुक्र है तुम आ गई, मुझे डर ही था कि बारिश की वजह से कहीं तुम छुट्टी न कर लो। नूर को डिपार्टमेंट में दाखिल होता देखकर उसकी वाहिद दोस्त सारिया, जो कब से उसकी राह तक रही थी, उसकी जानिब लबकी। अलबत्ता नूर ने बैग से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की किताब निकाल के हाथ में पकड़ ली और उसके साथ साथ चलने लगी। मुझे सब पता है तुम किस खुशी में मेरे इंतज़ार में मरी जा रही थी, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर आज टेस्ट के दौरान तुमने पिछली बार की तरह मुझे पीछे से पेन मार मार कर तंग किया ना तो मैं तुम्हें बख्शूंगी तो हरगिज़ नहीं, और ना ही चीटिंग करवाऊंगी। शहादत की उंगली से उठाकर तनबीह अंदाज में कहते उसने अपनी किताब खोल ली। हद है नूर, बुरे वक्त में दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो फिर किसके काम आएगा। सारिया ने जैसे उसकी तस्सीह करना चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसकी तरफ देखते नूर ने पुरतजस्सुस लहजे में कहा तो सारिया ने भवें उचकाई। कैसी शर्त? टेस्ट के बाद तुमने मुझे समोसा चाट खिलानी है, मंजूर है? अपनी शर्त रखते उसने हाथ आगे किया तो सारिया ने उसका हाथ थाम लिया। ठीक है, मंजूर है, चलो अब सर आने वाले हैं, सारिया ने याद दिलाया और दोनों क्लास रूम में दाखिल हो गई।
رات کے 7 بج کے وقت تھا جب پورچ میں بہروز علی کی گاڑی داخل ہوئی۔ گاڑی سے نکلتے ہوئے گھر کی لان کی سجاوٹ دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی۔ ان سجاوٹ پر طائرانہ نگاہ ڈالتے جب وہ آگے بڑھا تو کچھ فاصلے پر علی صاحب اور خالدہ بیگم کو اپنا منتظر پایا، جو خاص اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ آ گیا میرا شہزادہ، علی صاحب اسے گلے لگاتے پرجوش انداز میں بولے، اور ان کے اس پیار بھرے انداز کو دیکھ کر مسکرانے لگا، اور پھر خالدہ بیگم سے ملا۔ کہیں آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے بغیر میرے ولیمے کی دعوت تو نہیں رکھ لی؟ ایسی شاندار تیاری دیکھ کر وہ اب بھی حیران ہی تھا۔ علی صاحب ہنس پڑے۔ وہ بھی ہو جائے گا، فی الحال تو تمہاری اس مشکل پڑھائی سے جان چھوٹنے پر پارٹی رکھی ہے، اس لیے جلدی فریش ہو جاؤ، مہمان آنے والے ہیں۔ وہ تینوں ایک ساتھ لاؤنج میں آ گئے۔ آپ دونوں کا بے حد شکریہ، اگر آپ دونوں میرا ساتھ نہ دیتے تو میں کبھی بھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ بیٹا یہ تو ہمارا فرض ہے۔ ہاں میرا بڑا دل تھا کہ تم میرا بزنس سنبھالتے، لیکن میں اپنے شوق کی وجہ سے تمہارے خواب کو دو پر نہیں لگا سکتا تھا۔ علی صاحب نے اس کی طرف والہانہ محبت سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا بزنس تو اب زارون ہی سنبھالے گا۔ ویسے یہ دونوں ہیں کہاں؟ نظر نہیں آ رہے۔ اس نے زارون اور تحریم کے متعلق پوچھا۔ تحریم تیار ہو رہی ہے اور زارون سویا پڑا ہے۔ صبح سے تمہارے ابو کے ساتھ کاموں میں لگا رہا تو میں نے اس سے زبردستی کہا کہ جا کے کچھ دیر آرام کر لے۔ بہروز کی طرف پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے خالدہ بیگم نے بتایا، میں ان دونوں سے مل لوں پھر فریش ہوتا ہوں۔ اس نے چند گھونٹ میں پانی سے بھرا گلاس ختم کیا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے قدم زارون کے کمرے کی جانب تیزی سے بڑھنے لگے۔ وہاں پہنچ کے دروازے پر ہلکی سی دستک دینے کے بعد کچھ دیر انتظار کیا۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو وہ دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ زارون بیڈ پر اوندے منہ سویا ہوا تھا۔ بہروز کے پکارنے پر زارون نے آنکھیں کھولی۔ بھائی آپ کب آئے؟ بہروز کو سامنے دیکھ کر زارون کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اترا اور اس کے گلے لگ گیا۔ بس ابھی آیا ہوں۔ اچھا بیٹھو۔ اسے خود سے الگ کرتے اس نے بیڈ کی طرف دیکھ کے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سنا ہے کہ تم نے میرے آنے کی خوشی میں ابو کی بہت ہیلپ کروائی ہے۔ جی یونیورسٹی سے چھٹی تھی تو سوچا کیوں نہ ان کا ہاتھ بٹا کے ثواب کما لوں۔ آپ کو تو ابو کا پتہ ہی ہے، ان کا بس چلے تو پورے شہر میں اعلان کروا دے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے۔ خیر چھوڑے، آپ بتائیں لاہور میں ہاؤس جاب کیسی رہی؟ تفصیل بتاتے زارون نے اس کی ہاؤس جاب کے بارے میں پوچھا۔ اچھی رہی اور مزہ بھی آیا۔ انفیکٹ میں تمہارا ناول پڑھ رہا تھا جس میں تم نے مرکزی کردار ایک ڈاکٹر کا لکھا ہے۔ اسے پڑھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے تم ان لمحات کو جی کر آئے ہو۔ امیزنگ۔ بہروز کو ہاؤس جاب کے نام سے زارون کا ناول یاد آ گیا جو اس نے حال ہی میں فیس بک پر پوسٹ کیا تھا۔ بہروز سے زارون اپنے ناول کی تعریف سن کر مدھم سا مسکرایا، لیکن اینڈ بہت برا تھا۔ کوئی ہیرو کو بھی مارتا ہے کیا؟ بہروز نے شکایت کی تو وہ ہنس دیا۔ کیوں ہیرو نہیں مر سکتا؟ نہیں، ہاں واقعی ہیرو مرتا نہیں ہے، وہ تو امر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ کو کوئی اور ناول یاد رہے یا نہ رہے، یہ ناول ہیرو کی موت سی وجہ سے ضرور یاد رہے گا۔ بہروز جیسے حقیقت پسند انسان کو اپنے ناول پر تبصرہ کرتے دیکھ کر اسے حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی۔ یہ بات تو ہے، لیکن انسان زندگی کی
तलखियों से भागने के लिए कहानियाँ पढ़ता है और ये कहानियाँ मज़ीद अफसुर्दा कर देती हैं। जैसे मैं हाउस जॉब की टफ रूटीन से बहुत परेशान था, इसलिए तुम्हारा नावल पढ़ना शुरू कर दिया, मगर तुमने तो बहुत रुलाया है यार। बहरोज़ ने इंसान की नफ्सियात बताते उससे शिकवा भी किया तो ज़ारून के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। और यही इंसान जब ऐसी कहानियाँ पढ़ता है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता तो वो अपनी ज़िंदगी में भी ऐसी ही फैंटेसी चाहने लगता है। भाई, मेरे लिखने का मकसद लोगों का दिल बहलाना नहीं, बल्कि उनकी आंखों से फैंटेसी की वो पट्टी उतारना है जो उनकी ज़िंदगियों से सुकून छीन रही है। मैंने खुद कलामिया से लेकर इस पार न जाने क्या होगा तक हर किताब में लोगों को ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंग दिखाए हैं। कलम की ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है भाई। ये सिर्फ लोगों की टफ रूटीन के बाद उनका दिल बहलाने के लिए तो नहीं बना। अपनी अज़ली मुस्कुराहट के साथ ज़ारून ने धीमे लहजे में बहरोज़ को अपनी सोच से आगाह किया। तुम इतने समझदार कब हुए? दिखाओ ज़रिया, तबीयत तो ख़राब नहीं है तुम्हारी। उसकी बातों पर लाजवाब होते बहरोज़ ने उसका माथा छूते मजाक किया तो तवाज़ुन तो ज़ारून हंस दिया। जब से दूसरों के दर्द को महसूस करके उन्हें ज़बान देना शुरू की है, समझदार हो गया हूँ। अच्छा, और बताएं क्या अच्छा लगा आपको मेरे नावल में? उसने पुरजोशी से अपने नावल पर मज़ीद तबसरा चाहा। अगर आप दोनों की बोरिंग बातें ख़त्म हो गई हों तो मैं अंदर आ सकती हूँ? बहरोज़ ने अभी ज़ारून की बात का जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि मरियम ने दरवाजे से झांकते हुए अंदर आने की इजाज़त चाही। आ जाओ तहरीम। बहरोज़ ने चौंकते हुए ना सिर्फ उसे इजाज़त दी बल्कि आगे बढ़कर सर पर हाथ भी रखा। खबरदार, मेरे नावल को बोरिंग कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ज़ारून ने माथे पर बाल लिए तहरीम को तनबीह की तो वो मुंह बसूरते सोफे पर बैठ गई। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं और मैं तुमसे पूरे 2 साल बड़ी हूँ, लेकिन मजाल है तुमने कभी तमीज़ और लिहाज का पास रखा हो। कम अज़ कम आप ही कह दो। मगर ना तहरीम ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा और गुस्से से उसे देखने लगी। ये सुनकर ज़ारून को ज़ोरदार कह कहा बुलंद हुआ, हा हा हा, तुम्हें और आपी मैं मर के भी ना कहूँ, कभी मर ही जाओ। फिर ज़ारून के तंग करने पर तहरीम ने आंखें निकाले दिल की भड़ास निकाली। आहा, तहरीम सोच समझ कर बोलते हैं और तुम भी बहन से थोड़ी तमीज़ से बात किया करो। बहरोज़ ने बारी बारी दोनों को लड़ते हुए देखकर टोका। वो दोनों एक दूसरे को देख कर रह गए। अच्छा भाई, तुम बहुत बदतमीज़ हो। नूर, इंसान थोड़ा साइड पर होके बैठता है। कसम से यार, एक लफ्ज़ ही नहीं देख पाई। प्रोफेसर जमशेद क्लास रूम से निकलते ही नूर के पीछे बैठी सारिया उसके पास आकर गुस्से से चीखी तो नूर ने कंधे उचका दिए। तो मैं क्या करती सर? सारा टाइम मेरी तरफ देख रहे थे, मैं कैसे तुम्हें नकल करवा लूँ? नूर किताबें समेटते हुए कह रही थी, लेकिन फिर सारिया की गोरी ने उसे अपनी बात दुरुस्त करने पर मजबूर कर दिया। मेरा मतलब है कि मैं कैसे तुम्हारी मदद करती, और वैसे भी मेरा टेस्ट भी बहुत अच्छा नहीं हुआ, इसलिए ये लड़ाई बंद करो और आओ कैफ़े चलते हैं। नूर ने बात रफा दफा करने की कोशिश की तो सारिया ने मुंह बनाती इसके साथ चल दी। और सुनाओ, कैसा है तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग? चलते चलते सारिया ने शरारत से पूछा तो नूर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। क्या बताऊं यार, रिप्लाई करेंगे तो कुछ बताऊंगी ना। सामने देखते उसकी रफ्तार आहिस्ता हुई। वैसे बहुत ही मगरूर इंसान है जो तुम्हारे इतने मैसेजेस का एक भी रिप्लाई नहीं किया, और तुम बेवकूफ़
उस अनदेखे आदमी को लेकर न जाने कितने ही ख्वाब सजा कर बैठ गई हो। सारिया ने हमेशा की तरह ज़ारून को बुरा भला कहा और नूर को समझाने की कोशिश की, मगर वो ज़ारून की मोहब्बत में बहुत आगे निकल आई थी। इतने बड़े राइटर हैं, मगरूर होना तो बनता ही है ना। और तुम्हें एक बात बताऊं? बताओ। वो कहते हैं कि मोहब्बत महबूब के दीदार की मोहताज नहीं होती, ये तो रूह का रिश्ता है जिसमें इंसान का ज़ाहिर अहमियत नहीं रखता। महबूब को देखना सानवी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन मोहब्बत की शर्त नहीं होती। उसने ज़ारून के लिखे चंद जुमले धीमी सी मुस्कुराहट के साथ अदा किए तो सारिया ने आंखें फैलाकर उसे देखा। उफ उफ, तौबा है नूर, बस कर दो, ये बातें सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं। तुम जो हर वक्त बची बनी रहती हो, कभी कभार तो मुझे हैरानी होती है कि तुम्हें इस इंसान की इतनी मुश्किल बातें समझ कैसे आ जाती हैं। सारिया ने उसके मासूम सूरत को देखते हुए सवाल किया। वो एक बार फिर ज़ारून के ख्यालों में खो गई थी। मुझे इनकी हर बात समझ आती है, उनके हाथ से लिखा हर लफ्ज़ मुझे अब तक हिफ्ज़ हो चुका है, और तुम देखना एक दिन वो मेरे मैसेज का जवाब ज़रूर देंगे। नूर इस यकीन पर सारिया ने सर्द आह भरी, अल्लाह करे कि तुम्हारा मान कायम रह जाए। सारिया ने सच्चे दिल से दुआ की। नूर अपना हिजाब दुरुस्त करती मुस्कराने लगी। आमीन। वैसे तुम उसके व्हाट्सएप नंबर पर कॉल भी कर सकती हो, शायद वो कॉल रिसीव कर ले। कैफ़े पहुंचकर आर्डर देने के बाद कुर्सी पर बैठते सारिया ने पर सोच अंदाज में कहा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं कॉल नहीं करूंगी। अगर उन्होंने मुझे कोई ऐसी वैसी सा लड़की समझ लिया तो, और अगर तुम्हारे मैसेज करने से वो तुम्हें कोई ऐसी वैसी लड़की समझ चुका हुआ हो तो। सारिया ने इसी के अंदाज में सवाल पूछा तो उसके चार तक जाते हाथ पल भर के लिए साकित हुए थे। चलो अब सदमे में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं मजाक कर रही थी। चाट खाओ, बहुत मज़े की है। उसे अफसुर्दा देखकर सारिया ने बहलाने की कोशिश की, मगर उसका दिल खदशात में घिरकर बेचैन हो चुका था। प्यारे दोस्तों, अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन निशान खोल कर प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।